ہوئے چوری کرنے والا ہوئے ٹھگی مارن والا ہوئے اودا حق کھان والا اودا نہیں. شریعت نے کیا 4 گواہ لے آنے نے جڑے تہجد گزار نمازی پرہیزگار حلال کھان والے تے موقعی انہاں دی گواہی دین کے بندے ایماندار. اس طرح سارے پھسی جان گے, اس طرح سارے آکھی جان گے فلانا گندا فلانا گندا. آ کنے منڈیاں نوں بیماری آندا اودے نال سیٹ ہوندے اودے نال سیٹ. اوے بولو ہے بیماریاں کہ نہیں؟ ایتھے وچ بھی کئی بیماریاں بیٹھیاں بول دیاں نہیں جان کے میسنے بنے. اوے منڈیو اوے آ پنڈاں 'چ بڑی بیماری ہے, ایک بندہ کہے گھر بڑے سارا پنڈ ویکھن لگ پیندا. کیوں جی؟ قرآن آندا ولا تجسسو, تم کسی کے گھر کی جاسوسی ہن کتے کر دے, ہن کتے کر دے ہن تے بھائی اللہ معاف کرے انہوں سیٹ انہوں سیٹ انہوں سیٹ انہوں سیٹ. اوے نانج کریا کرو 4 گواہ لے آؤ کنے تے نہ تہاڈے کو 4 گواہ تے تسی پھر قیامت نوں پھسنا ہی ہے. ہاں جی اوے بولو پھسنا نہیں. اج میں سی سی ڈی بندے مار دیے 3 سال بعد میڈم نے پھسنا ہے. سچی گل کر رہے اوے گل سن لو. اوے میرے جتنے چند بیٹھے جے اج میں تہاڈی اصلاح کر کے جانی ہے. تسی آکھو گے یار مولوی صاحب نے موضوع تے او بیان کیتا جی دی لوڑ ہی بڑی معاشرے میں, ایک ایک چیز دی لوڑ. اے ایڈا خشک موضوع مولوی شروع ہی نہیں کر دے بھی لوکی آکھن گے کڑے پاس تر پہ. آ ویکھو میرے چند بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے, میں سمجھا رہا کہ نہیں تے سمجھن بھی دے بیٹھے بھی نے. اور سنو مینوں یقین ہے اج میریاں بھیناں سن دیاں بھرا کئیاں دے دل بدل جان گے. کوئی بچیاں ول ویکھ کے گھر وسائے گا, کوئی رب ول ویکھ کے گھر وسائے گا. توجہ رکھیا جے جملہ بڑے بڑے جملے نبیاں دے سردار نو منن والے حافظ عبد المنان نور پوری شیخ الحدیث و تفسیر گجرانوالے بہت بڑے محدث بہت بڑے محدث. تے سن لو دھیان دے نال گجرانوالے دفن نے انہاں دی بیٹی نو طلاق ہو گئی. ہن بیٹی اجڑے تے ماپے اجڑ جاندے نے. بیٹی نو طلاق ہو گئی بزرگو تے کسے نے آن کے کیا جی تہاڈا سابقہ جوائی بیمار ہے, تیرے میرے ورگے منہ پھٹ ہوندے تے آندے گھڑی نو مردا ہن مر جے انہیں میری دھی چھڈی میں انہوں کی کرنا ہے. کہنا سی نا پر آج اللہ والے اے اسوہ رسول منن والے لوگ ہے جے قرآن و حدیث دے پابند او دے گھر پتہ لین چلے گئے. بوا کھڑکایا اندر داخل ہوئے. تڑے نام کی بھائی چوری صاحب اندر بڑے داخل ہوئے تے جوائی رون لگ پیا ویکھ کے, جوائی رون لگ پیا ویکھ کے. کہندے جناب روئے کیوں جے؟ کہندے جی تہاڈا جگرا کڈا وڈا ہے, تہاڈا گردہ کڈا وڈا ہے, تہاڈا کلیجہ کڈا وڈا ہے. تسی میری کار آ گئے میں تہاڈی دھی نوں طلاق دتی تے کہندے نے بیٹا گل سن تو میرا جوائی ساں تے میں تیرا سورا. رشتہ تے صرف ایک ہی مکہ ہے سورے والا تے جوائی والا. نہ کلمے والا مکہ ہے, نہ محمد والا مکہ ہے تے نہ توحید والا. دین تے نہ لوکا منی اوے دین تے نہ. پروفیسر عبداللہ بہاول پوری اپنے پانجے نو آندے نے بیٹا حافظ سعید جے تو میرے گھر رات رہنا ہے تے تینوں نکاح کرنا پائے گا, کیونکہ میں اپنے گھر بیٹیاں دے وچ تینوں غیر محرم نو کلا نہیں ٹھہرا سکدا. ہن دسو اے پنیواں ملن آیا ہوئے تے ماما کہے تیرا نکاح پڑھ دینا ہے. کدی تاریخ چ انج بھی واقعہ ہویا ہے نکاح پڑھا دیتا کہندے لے پوت ہن پاویں 10 راتاں رہ. جنہ شریعت منی ہوئے اللہ انہاں دیاں گلاں نو تاریخ بنا دیندا ہے. مینوں ہن سمجھ آئیے کہ آ جڑی ایڈی وڈی جماعت کھڑی ہو گئی ہے نا ایک کردار تے کھڑی ہوئی ہے. پروفیسر ساجد میر صاحب رحمت اللہ علیہ شہباز شریف صاحب کہنے لگے کہ حقوق نسواں ایکٹ کا مسئلہ ہے تو آپ کے وہ ناصر مدنی بھی ہمارے خلاف بولتے. میں باہر کھڑا پنجاب اسمبلی دے باہر احتجاج تے حالانکہ میں پکا نون لیگی ہون بھی پہلوں بھی
تے شیر میری گڈی تے لگا سی شیر تے میں باہر گڈی کھڑی کیتی پنجاب اسمبلی دے اگے اسی احتجاج پہ کریے تے جناب انہاں قانون بنایا کہ بڑھی بندے نو 3 دن گھروں کڈ سکدی ہے کنے دن ہائے ہائے تے اسی تے ہفتہ ہفتہ ہی باہر رہنے سانو کنے کڈنا سانو کنے کڈنا ساجد میر صاحب نو سی ایم پنجاب اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے پوچھا آج رات کے 1:30 بجے ناصر مدنی پروفیسر صاحب کا نام کیوں لے رہا ہے ساجد میر صاحب کا سنیں کردار بولتے ہیں کہنے لگے آپ کس کے ساتھ ہیں آپ تو ہمارے حکومتی اتحادی ہیں کہتے ہیں پروفیسر صاحب کا جملہ سونے کے پانی سے لکھنے والا لیڈر جب بولتا ہے تاریخ بنتی ہے لیڈر جب بولتا ہے ہائے ہائے جماعتوں کو اللہ عزت دیتا ہے لیڈر جب اچھا فیصلہ کرتا ہے جماعتیں کھڑی ہو جاتی پاؤں پہ ساجد میر صاحب کہتے ہیں نہ میں ان کے ساتھ ہوں نہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں محمد کے فرمان کے ساتھ یہ تھے پروفیسر ساجد میر صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ختم نبوت پہ جب کیس ہوا نا تو اس ٹائم سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب اور سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ عدالت میں ریٹ لے گئے اب مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اچھے سیاستدان ہیں زندگی میں پہلی دفعہ پیش ہوئے عدالت میں مفتی محمود صاحب کے بیٹے اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے مولانا فضل الرحمان صاحب پیش ہوئے تو قاضی فائز عیسیٰ کہنے لگا کہ جناب وہ تو ریٹ انہاں دی تسی اپنی ریٹ دائر کرو مولانا فضل الرحمان بڑا سیانا سیاستدان پتہ کی آندہ ہے یہ میرے کو ٹائم منگنا چاہتا ہے یہ جڑا جاجے کتے کیس لمبا نہ کر دے تے یہ چکمہ دے رہا ہے ہن مولیوں کون چار سکتا مولویوں تو انہیں کو چار سکتا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جناب ساجد میر صاحب نے جڑی ریٹ دائر کیتی ہے نا جڑے انہاں دے دلائل نے تو فیصلہ کر دو ختم نبوت دا ساڈا عقیدہ اکو جائیے تے کرو فیصلہ انہاں فیصلہ کر دیتا دنیا کو بتا دیا کہ لیڈر جو ہوتا ہے موقع پہ فیصلہ کرے تو قوموں کو عزت ملتی ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نویں ریٹ دائر کر دے پتہ نہیں کنیاں تاریخاں پہنی ہیں انہاں چنوں پاویں قاضی فائز عیسیٰ ہی اتر جاندا پھر نواز جاندہ اوہ ہندہ ہے جو نہیں ہندہ صرف حکومتی پارٹی دے کے چھتی مک دینے اب مولوی پھاس جب 6 سال نہیں مک دے میں تو دلیل دین لگا ایتھے تاڑے بولپور چ کوئی نون لیگ دا بندہ ہوئے نا وہ دا پرچہ ہو جائے انہوں 5 سال حکومت نے پولیس نے نہیں پھڑنا جونی تاڑی اوڈا لی مسیح تے سپیکر چلے تے مولوی دا جمعہ کو سن کے پولیس پھڑ 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 کون جی حضرت صاحب بولو ایک کلمہ پڑھ کے انج ہو رہا ہائے ہائے جس دور میں لٹ جائے فقیر کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا ہیں توجہ کریا جا جملہ میں تانو انہیں گل کر لگا جنہیں تسی بیٹھے جے میرے چان مکھن یہ ذہن میں بات لے جانا کبھی اللہ والوں کی مخالفت نہ کرنا حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون یہ جتنے علماء ختم نبوت کے قیدی ہیں کسی مسلک سے بھی تعلق ہے ہم ختم نبوت پہ کٹھے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں ختم نبوت کی کاؤز کو نقصان پہنچانے والے خود ڈوب جائیں گے اے حضور دا مشن قیامت تک جاری رہے ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ یہ ساجد میر صاحب کے بارے میں جو لفظ کہوں گا آپ نے کہنا ہے سنیے میں جمع کہوں گا ساجد میر تیرے کردار کو تم نے کہنا سلام ہے اے پروفیسر ساجد میر تیرے کردار کو تیری وفا کو ہے اسلام کی وکالت کرنے پر تیرے کردار کو اللہ کی قسم ہے دل جیت لیا ساجد میر صاحب نے ختم نبوت کی آخرہ جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوا وہ پروفیسر صاحب کی درخواست پہ ہوا اور مجھے یقین ہے چوری صاحب بزرگوں تڑا کی نام سی
अब्दुल रशीद साहब मैनू यकीन है साजिद मीर साहब वो एक रिट बखाउणगे ते अल्लाह जन्नत दा बूहा खोल देना कि मौला तेरे नबी दे दीन वास्ते आ काम करके। और गल सुन लो ध्यान नाल, आ मौलाना खादम रिजवी साहब बरेलवियां दे इमाम, असी अहल हदीस हाँ, पर जदों दियां धीआं दा मसला आया तो सब तो पहले मैं अगे खड़ा होया कि नहीं होया? वो चलियो धीआं सब दियां सांझियां। तो उन्हें कहा सी गल स्पीकर तक नहीं जे रहनी, तो असीं मौलवियां ने मसलक कुटिया, असां आखा छड़े पर इहदी गल दा की वजन है। तो अज अगले मसीतां दियां लैटरीनां भी लिख के लै गए, लिखियां नहीं गई। चौरी बोलदा नहीं यार, सारे बोलो यार। मैनूं लगदा तुसीं लिखवाइयां ने हत्थीं, वो लिख गए ने आपे ही। हज़रात लैटरीनां लिखियां गईयां। तानू मैं कहा सी ना, आलम कोई भी होवे, किसे मसलक दा भी होवे, जदों गल दीन दी करे उहदे नाल खलो जिया करो, उहदे च ओहदा फायदा नहीं, आने वाली नस्ल दा फायदा हुंदा कि दीन मुहम्मद। लामा इहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह शरीयत बिल के मसले पे जब मियाँ तफैल साहब अमीर काजी सैन अहमद मंसूर इजलास, तो उन्होंने कहा जी लामा साहब तुम शरीयत बिल की मुखालफत क्यों करते हो, शरीयत बिल की तो आपको मसला क्या है? अज में मैंने नहीं मौलवी कहते तेन मसला क्या है? तवज्जो हजरात, मैं नहीं बोलूंगा, अल्लाह मेरी जगह पे बंदा और खड़ा कर देगा। अल्लाह अपने दीन को हमेशा ऊंचा रखता है। सारे बोलो पुत तू भी बोल, मेरा चांद आया, तू बोलता ही नहीं पिया यार चांद। सारे बोलो जिन्हें बैठे, क्यों बुजुर्गो? अल्लाह अपने दीन नूं दबन देंदा नहीं, अल्लाह बंदे पैदा करदा। पूरे सऊदी अरब के बादशाहां कोलों नहर ना बनी, अल्लाह ने काम लिया तो खलीफा हारून रशीद दी बुढ़ी कोलों नहर ज़ुबैदा बन गई, हाजियां तक पानी पहुंच गया। अल्लाह जेड़े काम लवे उच्ची बोलो। हुण मैडम मरियम नवाज को अल्लाह ने काम लिया, लोग निशान दइयां नहीं सी कराउंदे, उत्थों जगह वेची, जो महंगी हो गई उन्होंने कहा ही तेन उत्थों वेची सी। किला जो हुंदा सी किला, होया बकरियां वाला नहीं, होया 9 कनालां वाला 8 कनालां वाला, वो किले की जगह वेची हुंदी सी कनाल, ते जो कनाल हो जानी ना 5 करोड़ की, ते पिछे होनी करोड़ की, ते तज्जत गजार डाकू भी मुकर जाते, असीं ते पिछों वेची। कारी साहब जिहड़ी सिफत होवे हुकूमत वक्त चो करनी चाहिए। मरियम नवाज साहब आई, उन्हें कहा गल सुनो खबरदार, पटवारी इकट्ठे होवो ते इन्हां दी निशानदेही लवो, आ नुकर किदी आ नुकर किदी, इन्हां दी तकसीम करो। बोलो कतल होने तो लोग बच गए, अगे जगह मनने तो लोग कतल हो जाते। मैं एक मसीत टोबे एक मसीत कंध वजदी वेखी, हजरत साहब टोबा टेक सिंह 2 बंदे रल के रजिस्ट्री करा ली, तू ही ना कराया जे, 2 बंदे रल के मसीत दी रजिस्ट्री करा ली, वो लड़ पे, वो फैसला होया अध विचों कंध मारो, अद्धा मराब उधर अद्धा उधर। एक तरीक है तो जिहड़ी हुकूमत च सिफत होवे करो। हुण किड्डी सोहनी सिफत है, मैडम ने कहा वा भी कब्जे नहीं रहन देने, कब्जे कुब्जे रहन नहीं देने, बिल्कुल ठीक है, जेड़ा तू ही कब्जा किया है ये कौन छड़ाएगा? अल्लाह। जिन्ने बैठे हो मेरे चन्न मक्खन मलाइयो, हुकूमत ने एक और बड़ा अच्छा फैसला किया, हैलमट पाया करो। हुण दसो भी हैलमट तुसीं पाओ तो उहदा मैडम नूं कोई फायदा हैगा? वो बुलट प्रूफ गड्डी फिरदी, वो सिर ते तुहाडा बचना है। आ मैं पगड़ी पाई हुंदी ना, कई बार लोग सानूं दूसरी मंजिल तो रोटी खवाउंदे ने, वो पौड़ियां चुतरी दा अगे जिहड़ा छेड़ जिहा नहीं वधिया हुंदा, वो आंदे ने नीवां के लंघो, कई मौलवी लंघदे मत्थे पाटे मेरी आ पगड़ी विच आ जांदी। मैं कई बार आजमाया हैलमट पाओ मेरे बच्चों, हैलमट पाउणा तुहानूं फायदा है। हैलमट पाया होवे ना डाटा महफूज रहिंदा है। हाँ जी, हार्ड डिस्क मैमरी कार्ड, ते जे ना पाया फुटपाथ ना वाजे सब तगड़ मगड़ हो जाता है। बंदे अपने नूं सियाणियां ही छड्ड देंदे ने। कौन? हाँ जी सच्ची गल कर, कईयां दा मगज कसमे लोग हथ नाल कट्ठा करके लियाउंदे। ये 1 to 5 मैं अपने मुंडे नूं
या पुत्रा तू आ सोसाइटी च उस गली तो अगे नहीं लंघना। हुण कल्ला मेरा पुत्र है, ओहदी मननी पैंदी, रोटी खानी छड्ड दिंदा, कहंदा मैं ते लैना ही लेना। वो अंतरियां लिखिया भी मैं होंडा ही लैसा, उन्हें लिखिया भी अंतरिया है। तुहानू कहना पुत्रो बिना लाइसेंस तो भी बाहर ना जाओ, हुण ही आउण लग्गिया पता नहीं लगता। लाइसेंस कोल होएगा, किसी बंदे अचानक बजोगे, कतल के केस तो बजोगे, चलान हो करनगे, जमानत हो जाएगी। हुण तो अगले कानून बनाता जिहड़ा कहदा बंदा गड्डी थले दे के मारेगा उन्हें 95 लाख देना पैना। मैं कहा जिन्हां दा बुढ़ा जान वाला उन्हें तो आप हुण ये अंतरा कानून कित्थों मनीए? जिन्हां दा कोई ओहो जिहा है उन्हें तो आप कर देना 95 लाख ते आएगा। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मिलना जिन्हां दा मरिया हो। हजरात ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जान के नहीं किसी को मारता, उच्ची बोलो, कोई किसी अचानक गड्डी के अगे को आ जाए। साढ़े पाकिस्तान तो जान के आते हैं अगे, वेंदे पैने गड्डी आ रही है फिर भजन लग जाते। सही गल, ड्राइवर भी डबड़ मैडन कर देंगे भी लंघ जाना। साढ़े मुल्क उत्थे यू टर्न होवे ना ते पहलों ही कट लेंदे ने। मैं यार अगे उठो की सी मसला, कहते मैं चल कोई नहीं एडी दूर जाना इत्थों ठीक। मैं मर जे तू पैदल जा रहा भी उथों कट लैके आ जा। अक्सर मौतां हो रही ने तुहाडीआं गलतियां तो। ये जिहड़ा हुकूमत चंगा काम करे उसकी तारीफ करो। हाँ जी, पर आ बड़ा अंतरा काम किया भी। एक ट्रक का 65,000 जुर्माना वा, उन्हें दा किराया नहीं जिन्ना जुर्माना वा। उन्हें कट्ठा साडा माल लैके बहौलपुर आउणा। ट्रकां वाले चलान बड़े हो गए ने। वो साडे लाहौर च एक बंदे नूं 24 लाख चलान मोटरसाइकिलों का आ गया। 24 लाख मोटरसाइकिल बेचते ही। हाँ जिन्ने मेरे चन मक्खन आए ना, वादा करो कि असीं जदों बाजार जाना है तो अपनी मां ते अपने बाप की मुहब्बत नूं सलामत रखने लई ते लोकां नूं भी मौत तो बचाउण वास्ते असां सिर ते हैलमट पाउणा है ते सज्जे खब्बे वेखना। कई मुंडे एडे फैशनी ने, मोटरसाइकिल ते अंग्रेज ने शीशे लाए ने, ये ला के घर रख देंदे। यार ये किड्डी अंतरी कौम है, ला माफ करे भी मोटरसाइकिल नूं शीशे लगे हुंदे ने, ये ला के साइड ते रख देंदे। क्यों जी कारी साहब इंज नहीं कर। मैं एक मुंडे नूं कहा भी शीशे को लाए, कहते भैड़े लग गए। मैं वाह भी मैं तेरे अब्बे नूं इंजीनियर होना चाहिए मोटरसाइकिल, जिन्हें एडा सियाना मुंडा जम्मिया वा भी उन्हें शीशे लाए ने मोटरसाइकिल बनाने वाले। इन्हें कहा जी भैड़े लगते हैं। शीशे देखण लई नहीं लाई दे कि सोहने लगन, शीशे सज्जे खब्बे मुड़न लई लाई दे कि इधरों तो नहीं को आ रहा तो इधरों तो नहीं आ रहा। और बोलो अज किन्ने मेरे बच्चे वादा कर दे कि असीं जो मोटरसाइकिल चलावांगे वो टायर नहीं चुकना। जे तुहानू एडा जो अंतरे टायर चुकन की जांच आनी है तो तुहानू शौक है तो जहाज जाओ तो मोदी का इलाज करके फिर आ जाओ। बहौलपुर का बदला लवो। वो मोदी आंदा मैं फिर हमला करना है। मैं किधरों कराची वालों तो मैं कदों करना ही आंदा बस दसना नहीं। मैं छेती कर, असां किहड़ा शेख रशीद का विआह धरिया तू जिहड़ा कल करना। हजरात पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद है। और ये पाकिस्तान की फौज एक फर्द का नाम नहीं है, ये सारी फौज का नाम नहीं, पूरे पाकिस्तानी अवाम का नाम फौज है। अपने मुल्क के लिए हम कल भी इकट्ठे, आज भी इकट्ठे। जो मुल्क से गद्दारी करे वो कल भी उल्लू के पट्टे, आज भी उल्लू के पट्टे। इत्थे जो आन के वजा बहौलपुर, उन्हें पूछया किन्हां दी मसीत है? नहीं उत्ते झंडी ला देनी, नहीं इन्हां दी ठोक दो। वो चले अल्लाह का वास्ता है, वो मुल्क च कट्ठे हो जाओ। हुण जो साडी फौज किड्डी चंगी है, मस्जिद ओ देवबंदियां दी, ओ भाबियां दी ते ओ परां बरेलवियां दी। जो वज्जा है फौज ने वेख्या भी किहड़े फिरके दी, फौज च हर फिरके दे बंदे है, मगर फौज इंसान देखती है, पाकिस्तान की मट्टी देखती है, वफा देखती है। उन्होंने जाने लगा दी। उन्होंने कहा लाओ साड़ियाँ मस्जिदां ते जनरल आसम मुनीर ने एक बड़ा प्यारा जुमला बोलिया, कहता मेरा दिल करता है इस पाकिस्तान को मदारस्तान बना दो। मदारस्तान किसी जर्नल ने यह लफ्ज नहीं बोला आज तक। और क्यों बोला है?
वल तुमे दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं जिहड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं मां पर धी पिता पर घोड़ा बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा आखिर आप भी हाफज है बाप भी आलम है तो फिर असर तो हुंदा है ना। मसाजिद मदारस से बड़ा प्यार करने वाला ये जर्नल है और साढ़े बंदे भी मसीत ना बड़ा प्यार करते हैं। मौलवी कहिए ना भी मसीत का पेंट करा दो, लै मौलवी पिछले साल तो कराया सी ते अपनियां रोज़ टाइलां बदलते रहंदे ने। आ मैं जिन्ने ओडां घर जाना आए दिन सीलिंग बदली हुंदी है, सीलिंग बदली हुंदी, रंग बदलिया हुंदा। सच्ची गल कर, इन्ने मुद्दी बयान नहीं बदलता जिन्ने है ओड रंग बदल जाते हैं। इन्हां दे मैं घर जाना कसमें रोज़ कोई ना कोई नवां पेंट नवां पेंट। सही गल कर रहे ओए ओडो पहलों अपने घर में जो पेंट कराउन लगो ना पहली बाल्टी मसीते घलिया करो। पुत इधर वेख, तुम भी पेंट का मशवरा दे रहे हैं, इधर वेख। मैं आप गल सुनो, जिन्हें घर पेंट कराउन लगो ना तो एक बाल्टी दे के ना कारीगर नूं पहले मसीते घलिया करो। उन्होंने कहा जाओ मौलवी साहब पुछी किहड़ी कंध कराउणी, एक कंध नूं सारा पेंट करके फिर अपने घर नूं शुरू करया करो तो मैं यकीन नाल कहना फिर बरकत वेखी। हर काम की इब्तदा अल्लाह के घर तो। मिसाल घर पखे लाउन लगो ना एक पखा पहलों मसीते लाया करो। मिसाल घर बल्ब लाउन लगे हो ना एक बल्ब मसीते ला के जाया करो। मैं घर कलीन विछाउन लगे ना एक सफ की कलीन लिया या एक दो सफा लिया कलीन दियाँ या एक ही लैन का मसला मसीते विछा गया। अल्लाह नूं क्या सोने तेरे घर तो इब्तदा की मैनू हंडाउणा नसीब करी। ते साडे ते इत्थे मौलवी नूं पुछदे हुंदे ने कोई टुट्टी जुत्ती पई है। मैं सही गल कही साढ़े तो मसीतों पुछते फिरते नहीं। अच्छा कई एडे अंतरे ने सारे पिंड विचों शै नहीं मंगणगे, मसीत का पखा लैके आखणगे मौलवी जी वरत के दे जाएंगे। ओए मस्जिद की चीज़ भी ना वरतन ले जाया करो, अपने घरों मस्जिद च शै रखिया करो। अल्लाह के घर दे विच दईदा है, अल्लाह के घर चों लईदा नहीं। अल्लाह तुहानूं जदों खजाना दिता वो खर्च करो। फैज़ दुनिया ते उन्होंने ही पाए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए हुए ने। पढ़ो दिल जिन्हां ने हजूर नाल ने। बीवी बच्चे लैके जलसे विच आए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल ने। और मेरा यार चौधरी हनीफ मैनू फोन ते कहंदा जी तानू मैं थोड़े जे पैसे सेंड कीते ने। मैं कहा कादे? कहंदा जनाब मैं जलसे च पहुंच नहीं सकना ते मैं कहा चलो मौलवी नूं कुछ दईए। उहदे रिश्तेदारां मैनू आना नहीं दिता, उन्हें फोन ते घल दिते। अल्लाह बरकत देवे, पर मैं दसने नहीं किन्ने घले ने, कारी ना कट लवे किते। वो थोड़े जे ने एवं जायज़ कैश करता भी लो मौलवी जी नहीं इन्हें भी नहीं। ते मेरे चिन्ने चन्न बैठे जे ना तानू भी मैं समझाना है कि तुसी दीन नाल प्यार करया। आ कई बंदे मैं वेख्या दीन वाला का हिसाब लाउन लग पे, जुमे के बाद मौलवी पुछदे ने किन्ने होए। चलिया जिन्ने भी होए उन्हें मसीते लाने, तेनू की पुछन दी तू वखरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिया है। सही गल कर रहे ओए जिन्ने आ मेरे चन मक्खन पुत इधर वे मां शक्कर जेब च कुछ नहीं, अगे तेरी जान काने चढ़ी है मोबाइल नाल होर खुर जाना काम ना कर ना मेरे चन ना। लव यू अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए, सेहत वाली जिंदगी दे। जिन्ने मेरे चन आए मैंने तो खुशी बड़ी है। नबी मिल के बीवी बच्चे लैके मस्जिद विच आए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। अच्छा चलो मैं मुंडिया नूं लै देना भी तुसीं जरा दिल बिजी बुजी कीते हुंदे ने। अच्छा ये मुंडे एडे अंतरे थे, मेरी आवाज़ इन्होंने कन्ना च नहीं बड़ी उच्ची नहीं पढ़िया, उत्थे कंबल च आहिस्ता बोले पापा सुन लेंगे मामा सुन लेंगे आहिस्ता। ते कंबलों नाले बहुत सुंघदे ने ते नाले गल्लां है तुहाडा बेड़ा तरजे। ओए इत्थे मरो उच्ची पढ़ो। फैज़ दुनिया ते उन्हां ने ही पाए हुए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। भी आओ आंढ गुआंढ वेखो जरा, इधर बीबियां बैठियां, इधर ने कि इधर ने, इधर बीबियां। जे तुसी ना बोले हो ना आखना इधर भी बीबियां। हुण ते कुदरती तौर ते उत्ते भी बीबी बैठी है कुर्सी ते। हाँ जी मैनू सऊदीया एक बंदा आंदा है तुसी इत्थे उमरा करना है। मैं हाँ जी
تے کہندے سناؤ میں کہا یار اتنے بڑھیاں دی بڑی عزت ہے کہندے تانوں نہیں پتا میں دسو کہندے تے زندہ بیٹیاں نپ دیندے سی میں کہا ہن بڑی عزت کردے نے کہندے نے ایتھے ایک چن چڑھیا ہے میں کہا کتے چڑھیا ہے کہندے آؤ تانوں وکھاواں حضور دا گھر وکھا کہندے ایتھے چڑھیا ہے میں کہا کیوں کہندے نے چن چڑھیا تے عورتاں نوں عزت لبھی کہندے تسی بھی عزت کردے میں کہا تے کار خیر دتی ہے جتھے بندہ بہنا اوتھے بڑھی بہا دتی اوے یہی تے کار خیر دیتی ہے اوے چو بولو بھئی اساں تے کار خیر دیتی ہے اوے لوکو چن چڑھے آمینہ دے لال دا پڑھو چن چڑھے جڑا اندر نعت نہیں پڑھ دے وہ بڑا وڈا بے ایمان ہے چلیا اسی تے نعت پڑھنے پر ساڈے چ فرق کہنا ہے اسی نعت وچ رب نو شریک نہیں کردے تے حمد وچ مصطفیٰ نو شریک نہیں کردے توحید دے بارڈر پکے اونچی بولو توحید دے بارڈر توحید پہ پختہ رہنا ہے توحید ہے تو سب کچھ ہے ہاں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آخرت کی طرف رخ موڑو اے میرے اوڑ راجپوت جوانوں اور دیگر مذاقات سے آنے والے میرے چند مکھن بھائیو یہ بات دل میں لے کے جانی ہے مت سمجھو کہ کل کر لوں گا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ آج ذوالفقار نقشبندی صاحب جھنگ میں لاکھوں لوگوں کو دین سنا کے آج اللہ کے حضور پیش ہو گئے یہ دنیا مت سمجھیں کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے ہاں بڑے کہتے تھے کل نماز پڑھوں گا آج قبروں میں ہیں بڑے کہتے تھے کل حج کروں گا آج قبروں میں ہیں بڑے کہتے تھے میں کل قرآن پڑھوں گا آج قبروں میں ہیں بڑے کہتے تھے میں کل یہ کروں گا آج قبروں میں ہیں کل ہم زمین کے اوپر ہیں ہاں آج زمین کے اوپر ہیں کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے بیٹا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ہاں کل ہم زمین کے اوپر تھے آج قبروں والے کہتے ہم زمین کے نیچے ہیں کل ذوالفقار نقشبندی صاحب زمین کے اوپر تھے آج جنازے کے بعد زمین کے نیچے ہیں کتنے خوبصورت مدرسے چھوڑ کے گئے 30 لاکھ تنہا لیتے تھے اپنی نوکری انجینئر تھے 1983 میں سنے انجینئر تھے اور بڑا انہوں نے نام کمایا لاہور سے پڑھے ہاں جہانیاں سے پڑھے یہ آپ کے رستے میں جہانیاں آتا ہے وہاں سے پڑھے دورہ حدیث کیا اور بڑے بڑے انہوں نے عہدے لیے جہازوں میں سفر کیے مگر آج زمین کے نیچے ہیں اور اللہ کی قسم ہے بھاولپور کا تاجر مرتا ہے زمین کے نیچے چھوڑنے کے لیے صرف چند 100 بندے جاتے ہیں مگر یہ اللہ کے دین کا عالم دنیا سے گیا ہے لاکھوں لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے آئے لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے لاکھوں لوگوں نے اللہ سے جڑ جائیں دین سے جڑ جائیں تبلیغ سے جڑ جائیں قرآن سے جڑ جائیں حدیث سے جڑ جائیں مت سمجھو ابھی میری عمر بڑی لوگ کہتے ہیں ابھی میری عمر بڑی ہے ہاں موت تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی 80 سال والا کہتا ہے میں نے مرنا ہی نہیں موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی 60 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا ہی نہیں موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی 40 سال والا کہتا میں نے مرنا نہیں موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی 20 سال والا کہتا میں نے مرنا نہیں موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی 10 سال والا کہتا ابھی میں نے مرنا نہیں موت تو ماں کے پیٹ والوں کو آ رہی 9 مہینے پیٹ میں رکھا مالک مجھے دیکھنے دے ماں کی روح پرواز ہو گئی بچہ کسی نے پالا فلما قضینا علیہ الموت جب موت کے فیصلے ہو جائیں ایک سکنٹ بھی اللہ مہلت نہیں دیتا 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 7 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 10 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 15 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا خون نہیں پیدا ہو رہا 20 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے 30 سال کے لوگوں کے جگر فیل ہو رہے 40 سال کے لوگوں کو فالج ہو رہا 50 سال کے لوگوں کو برین ہیمرج ہو رہا ہاں کینسر ہو رہا جگر کی آنت کا کینسر معدے کا کینسر منہ کا کینسر زبان کا کینسر گلے کا کینسر آئے اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا یہ اٹھتے جنازے مت سمجھو بیماروں کو موت آتی ہے
تندرست بھی مر رہے ہیں. ہاں ہاں مت سمجھنا بوڑھوں کو موت آ رہی, جوان بھی مر رہے ہیں, بچے بھی مر رہے ہیں, بوڑھے بھی مر رہے ہیں, سب نے مرنا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا تو کہتا میرے برابر نہ بیٹھو, یہ میرے پاس نہ آئے, میں اس کو کیا سمجھتا ہوں, میں اس کو کیا سمجھتا ہوں. اللہ کہتا اچھا فلما قضینا علیہ الموت کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اللہ کہتا اس کو لاؤ ذرا جام پلاؤ. موت کا جام پلایا, کتنے نوکر, کتنی گاڑیاں, کتنے چاکر, کتنے چمچے,